السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم الحبوبات ديالي كاملين، كيف دايرين؟ نتمنى تكونوا مزيانين. معكم قناه شين ملاك والقناه ديالي الثانيه فاتي تي في. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراك واللايك والجرس باش يوصلكم اي فيديو درتو يوصلكم. ومرحبا بكل واحد متابع قناه شين ملاك من داخل المغرب ومن خارج المغرب. وكنرحب دائما بالناس الجداد اللي انضموا للقناه ديالي والناس القدام دائما اللي راه معايا، كنقولهم مرحبا بكم دائما. وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم اللي كتخليوهم لي، الاراء ديالكم كتخليوهم لي، كنشكركم بزاف، كنقراهم كاملين وعلى التشجيع ديالكم كتفرحوني بزاف. ونتمنى تخليو لي الكومونتير الا كان عجبكم شي فيديو نديرو لكم، قولوا لي عليه انا ندير لكم. كما كتشوفوا قناه شين ملاك ويعني متنوعه بجميع المواضيع. قناتي متنوعه دائما. اليوم غادي نهضروا عن بلجيكا وعن جديد بلجيكا. لقد انعقد مجلس الأمن القومي البلجيكي صباح هذا اليوم 24 يونيو 2020 لتدارس المرحلة الرابعة للخروج من الحجر. ما هي أهم مميزات هذه المرحلة كما ذكرتها رئيسة الحكومة صوفي ويلميز؟ كما تشوفوا يعني صوفي ويلميز حضرت بهاد التجمعات اللي صراو في بروكسل، اللي داروهم الشباب في بروكسل في الاسبوع اللي فات. يعني داروا تجمعات وحضرت به صوفي ويلميز باش ما يديروش هاد التجمعات. يعني هما داروا التجمعات تما، يعني قالت لهم واخا هما شباب عاد صغار ما خاصش يديروا هاد التجمعات لان يقدر تكون عدبه ولا ويتعدى شي حد ولا يقيس العائله ديالو ويقيس الاحباب ديالو. يعني قالت لهم الا ما احترموش هاد القانون اللي راه دايره، يعني ما احترموش هاد نقولوا الاحتياطات، ما يديروش الاحتياطات، غادي دير يبقاو يديروا الكمامات اجباريا، يبقاو يديروا الكمامات دائما. غادي يعني يبقاو يديروها، يعني ما غاديش تخليهم يديروا الكمامه غير في الترونسبور ولا يعني في الطوبيسات ولا في الترانات، غادي يبقاو يديروهم دائما. يعني غادي يبقاو يديروا هما هاد نقولوا الكمامات، لان قلت لهم الا شافت العدوى ترتفع غادي دير الكمامات اجباريا باش دير الكمامات. ومن أهم المميزات هذه المرحلة الرابعة من خروج من الحجر الصحي هو أن كل الأنشطة السابقة سوف تعود إلى ما كان عليه، ما عدا لن يتم فتح الملاهي الليلية، وكذلك لن يصبح في شهر يوليوز إلى التجمعات الكبرى مثل المهرجانات في هذه المرحلة الرابعة من الخروج من الحجر الصحي. Conseil national de sécurité s'est accordé pour un passage en phase 4 du déconfinement à partir du 1er juillet sur la base de l'accord des experts du GES quant à la bonne évolution de la situation épidémiologique. Mais avant de vous détailler cette nouvelle phase, je voudrais revenir sur les rassemblements importants ou festifs, par exemple lors de manifestations ou à la place Flagey de ce samedi, dont les images continuent de circuler sur les réseaux sociaux. Les personnes présentes ont pris le risque, directement ou indirectement, de mettre en péril des mois d'efforts collectifs. Directement car les règles sanitaires les plus élémentaires n'étaient pas respectées, on a tous pu le constater, et indirectement car l'image que renvoient ces rassemblements engendre l'incompréhension, le découragement au sein de la population, mais aussi parfois de la colère, en particulier de tous les citoyens qui ont pris sur eux depuis le début de la crise et suivent scrupuleusement les règles. Alors je rappelle que nous ne sommes toujours pas à l'abri d'un rebond de l'épidémie, et il suffit de regarder l'évolution de l'épidémie dans d'autres pays du monde, certains même très proches de nous, pour en être persuadés. Alors bien sûr, nous réalisons tous que ces derniers jours représentent la fin des examens, la fête de la musique, le début de l'été aussi, et probablement que la plupart des jeunes qui faisaient la fête samedi soir s'estiment moins vulnérables au Covid-19. Et je répète, c'est très important, c'est une erreur. Le virus n'est pas inoffensif, même quand on est un jeune adulte. De plus, improviser de tels rassemblements facilite la propagation du virus. Quand vous prenez un risque pour vous, vous prenez aussi un risque pour vos proches, ne l'oubliez pas.
Et quand vous prenez un risque pour vous prenez un risque pour vos proches, mais vous prenez aussi un risque pour وفي هذه المرحلة الرابعة من الخروج من الحجر الصحي فقد ذكرت سابقا الوزيرة صوفي ويلماز باش يقدروا يعني يتلقاو يعني مع 10 أشخاص لتحت، يعني ما يكونوش 10 لفوق ديال الأشخاص باش العدوى ما تكثرش. ودابا ولات ذكرت في التصريح ديالها قالت لهم دابا يبقاو يقدروا يتلقاو 15 شخص ابتداء من المرحلة الرابعة من الحجر الصحي، يعني يتلقاو يعني 15 شخص، ما يكونوش اكثر من 15 شخص، يعني يمشيو عندهم الديور ولا هما يجيو عندهم ماشي مشكل. المهم ما خصش يكون اكثر ب 15 شخص باش ما تكونش العدوى يعني متكاثره، ولا كما حضرت هي يعني خص تكون الواحد يحتاط القانون والتدابير دياله، ما يعني ما يكونش هي توصل الحاجه وهما يديروا الحاجه. مهم انا هنا انا نخلي لكم الفيديو تصريحات ديالها هنايا. Peu d'avance en ouverture de ce JT, on va vous parler de la rentrée scolaire de septembre, quelle que soit la gravité de la situation Covid. À ce moment-là, les écoles maternelles et primaires resteront ouvertes. Pour les secondaires, il y a plusieurs scénarios. Le détail, Benjamin Braun. 4 scénarios sont envisagés. Le premier, très hypothétique, c'est une situation totalement normalisée, avec vaccin ou un traitement disponible, et dès lors un retour à l'école sans condition. Situation idéale pour la qualité de l'enseignement. Donc l'enseignement a fait du surplace finalement au niveau du contenu et des connaissances depuis le mois de mars, puisqu'on s'est contenté de faire du téléenseignement avec des remédiations, du dépassement et du drill. Il faut absolument qu'on continue à former nos jeunes, donc y compris des matières nouvelles, et en revenir à ce principe de l'obligation scolaire aussi. Deuxième scénario, c'est un statu quo. Niveau de risque faible, un peu comme aujourd'hui, retour 4 jours par semaine, travail à domicile le mercredi, la formule la plus probable. Je pense qu'il est important, peut-être aussi dans cette optique-là, de laisser un jour pour permettre au personnel technique de désinfecter les locaux et de le remettre en état, et de s'assurer que toutes les procédures relevant de la sécurité puissent être vérifiées et peut-être remises en fonction de manière optimale la demi-journée du mercredi. Troisième possibilité, la situation sanitaire s'aggrave. Dans ce cas, les classes de secondaire seront scindées en deux, les cours prodigués en alternance. Si vous coupez les classes en deux, vous ralentissez, vous diminuez par 2 la vitesse d'enseignement aussi. Et donc se repose la question du téléenseignement et se repose la question de l'équipement en matériel et en logiciel et en plateforme numérique. Enfin, le quatrième scénario, le scénario catastrophe, est celui d'un retour à une crise aiguë. Les mesures sanitaires et les gestes barrières seraient alors renforcés. Mais pourtant, toujours pas question de faire des écoles. Les primaires rentreront à 100% en présentiel dès le 1er septembre prochain et elles le resteront peu importe l'évolution de l'épidémie. En fait, cette décision, elle est possible car on connaît de mieux en mieux le virus. On le sait, les enfants ne sont pas un public à risque. Ils sont peu contaminants et peu contaminés. Alors bien sûr, si un cas de coronavirus devait être détecté, eh bien, on fermerait tout simplement la bulle de contact comme on le fait pour le moment. Ces différents scénarios, ils permettent à la veille des vacances d'été de donner des pistes, des plans sanitaires clairs aux directeurs d'école pour qu'ils puissent préparer au mieux la prochaine rentrée scolaire, et tout cela dans la plus grande sécurité. Les différents masques que l'on porte pour ne pas propager le coronavirus. La conclusion est sans appel, 4 masques en tissu sur 10 sont recalés, mais le vrai problème, ce sont les masques chirurgicaux où 4 masques sur 5 sont là recalés. Jennifer Istas. Capacité de protection, test de respirabilité et test de lavage, ce sont les 3 critères sur lesquels s'est basé Testachat pour l'analyse de plusieurs types de masques. Tous doivent répondre à des normes précises. Premier constat, sur 4 masques issus de grandes surfaces, les 4 ont été jugés conformes. Même constat pour les masques distribués par les autorités, 100% de réussite. Par contre, mauvais bilan pour les masques chirurgicaux. Sur 5 masques achetés en pharmacie, seul un masque était conforme. Comment est-ce qu'on peut les reconnaître, ceux qui sont bons ? Eh bien, c'est bien là la difficulté pour le consommateur, c'est que c'est pas le tout de voir Testachat faire une campagne
en laboratoire, de faire des tests, c'est qu'aujourd'hui, il est très difficile de reconnaître un bon masque d'un mauvais masque. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un peu comme la sécurité de d'autres produits. Il faut qu'à partir du moment où le masque rentre sur le marché, il soit conforme, il soit tout à fait bon et puisse être utilisé sans crainte par le consommateur. Des résultats limités contestés du côté des pharmacies. Il y en a 5 qui ont été testés, et donc il y a plusieurs dizaines de marques sur le marché. Donc moi, je ne peux pas cautionner ce type d'études sur un si faible échantillonnage, et s'il y a des masques qui ne sont pas de bonne qualité, bien sûr qu'il faut prendre des mesures pour qu'ils le soient. Problème en pharmacie, même pour les professionnels, difficile d'évaluer la qualité des masques mis en vente. Certains certificats n'étaient même pas tout à fait, c'était parfois des faux certificats, donc c'était très compliqué de pouvoir aller mesurer la qualité d'un masque. Et donc je crois qu'aujourd'hui c'est un des grands enseignements. Si on doit demain faire face à une nouvelle pandémie ou même à une seconde vague, je pense que c'est le minimum, c'est qu'on puisse garantir la qualité des produits qui sont distribués. Mais devant la pléthore, c'est parfois compliqué. Un constat partagé par Testachat qui prône également pour plus de lisibilité sur les emballages et plus de contrôle des autorités. Des autorités qui n'ont pas donné suite à nos demandes. Différents masques que l'on porte pour ne pas propager le coronavirus. La conclusion est sans appel, 4 masques en tissu sur 10 sont recalés. Mais le vrai problème, ce sont les masques chirurgicaux où 4 masques sur 5 sont là recalés. Jennifer Istas. Capacité de protection, test de respirabilité et test de lavage, ce sont les 3 critères sur lesquels s'est basé Testachat pour l'analyse de plusieurs types de masques. Tous doivent répondre à des normes précises. Premier constat, sur 4 masques issus de grandes surfaces, les 4 ont été jugés conformes. Même constat pour les masques distribués par les autorités, 100% de réussite. Par contre, mauvais bilan pour les masques chirurgicaux. Sur 5 masques achetés en pharmacie, seul un masque était conforme. Comment est-ce qu'on peut les reconnaître, ceux qui sont bons? Eh bien, c'est bien là la difficulté pour le consommateur, c'est que c'est pas le tout de voir Testachat faire une campagne en laboratoire, de faire des tests. C'est qu'aujourd'hui, il est très difficile de reconnaître un bon masque d'un mauvais masque. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un peu comme la sécurité. غزالاتي نتمنى ان الفيديو ديالي اللي درتو لكم ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى تدعمونا باللايك والاشتراك والبارطاج في جميع وسائل التواصل باش تعم الفائده على كل واحد. وكنشكر كل واحد مدعم قناه شين املاك والقناه ديالي الثانيه فاتي تي في. شكرا لكم كاملين، يلا نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ونتمنى الواحد يدير الاحتياطات، لان الاحتياط واجب. الواحد الا ما دارش الاحتياطات العدوى غادي تكتر وغادي يوليو يعني يسدو ويخليونا في الديور. اللهم الواحد يدير هو الاحتياطات دياله باش نقولوا ما توليش العدوى من جديد، تولي هاد المرض المرحله الثانيه دياله ولا اللهم الواحد خاصو يبقى محطات في جميع المراحل، يعني يدير الكمامات دياله وما يقربش للناس، يكون هو داير الاحتياطات. لان الا الواحد ما دارش الاحتياطات ما كاينش الغادي يدير الاحتياطات بلاصتو، ولا خاص ضروري باش ما توليش هاد الشيء المرحله الثانيه من هاد المرض. نخليكم حتى الفيديو جاي ان شاء الله. وشين املاك كتبغيكم بزاف. شكرا على التعليق ديالكم الرائعين. بسلامه، حتى الفيديو جاي ان شاء الله.